Good morning, all. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. What we covered in last lecture? Fundamental Volumetric analysis, Terminology. terminology, Terminology. equipment, Equipment, procedure of procedure of volumetric volumetric analysis. procedure of volumetric analysis. Okay. Um, Next, who will tell me the fundamentals of a volumetric analysis or titration? Student, are you remembering the point? Which bit are covered in the fundamentals of volumetric analysis? Definition. Volumetric analysis, a Volumetric form of analysis. quantitative analysis Analysis form involving of the measuring quantitative the analysis volume of involving the reactive measuring Solution involves the use using of the volumetric titration. solution. In other words, It determines has the the volume uses of of a second titration. substance that coalesces with the And this means first is known. Proportion is known as volumetric analysis of titration. Okay. So how many types in the analysis we are seeing? Two. two Two types. types. First, The quantitative analysis. Quantitative and qualitative analysis. Quantitative and qualitative. okay. In the analysis, there is a 2 point quantitative analysis and qualitative. What is mean by quantitative analysis? How much How much present? present? How much is present? Present. So Measure the word, volume. the sentence, how much present? How you will describe the sentence? किती amount मध्ये किती substance amount मध्ये value? But Volume. what we are going to find? संख्या What we are going to find? आपण how much present म्हणतोय, but त्या सेंटेन्सचा मीनिंग काय आहे की किती प्रमाणामध्ये, पण किती प्रमाणात आपण काय ओळखतोय? Volume. Value. Is that right answer? You will think Substance. 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 Okay. We are near about the answer, substance. But which substance? Unknown. Unknown. Subject Unknown we are going to learn. असं सबस्टन्स जे मेजर करता येतं. Okay. Meaning simply मला एवढं विचारायचं आहे की जे तुम्ही म्हणताय हाऊ मच प्रेझेंट म्हणजे आपण किती प्रमाणात आहोत हे आपण त्या क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस मधून फाइंड आउट करतोय. इथपर्यंत तुमचं क्लिअर आहे, पण आपण काय फाइंड आउट करतोय? The amount of substance that is present in compound. Okay. So substance कसा आहे? Means substance म्हणजे काय? Substance, how you will define the substance? Liquid. reacting solution. Okay. Another. Impurity or purity of the compound. Okay. So खूप बेसिक आहे. तुम्हाला वायवाला कसेही क्रॉस क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. ज्यावेळेस तुम्ही सांगता अनालिसिसचे 2 टाइप असतात. त्या 2 टाइप मध्ये सगळ्या मेथड येतात. फर्स्ट आहे क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस. सो क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस म्हणजे काय हे तुम्हाला समजले. सो डेफिनेशन सगळ्यांना क्लिअर आहे की क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे आपण काय करतोय, सबस्टन्सची क्वांटिटी मेजर करतोय. अप टू दिस यू आर क्लिअर. बट सबस्टन्सी मीन्स कोणता सबस्टन्स असणार आहे? सो एक्सपेक्टेड आन्सर काय असणार आहे? फार्मास्युटिकल सबस्टन्स और केमिकल सबस्टन्स, राइट? So this substance means it is a not we are going to
फॉर्म त्याचा आपण नाही बघत आहे की लिक्विड आहे का सॉलिड आहे, बट सबस्टन्स मीन्स तो कोणता सबस्टन्स असणार आहे, फार्मास्युटिकल सबस्टन्स और केमिकल सबस्टन्स असणार आहे, त्याची आपण काय करतोय क्वांटिटी मेजर करतोय. वायवाला कसेही क्रॉस क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. सो इन डिटेल तुमचा स्टडी पाहिजे. नेक्स्ट आहे क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस इन दॅट हाऊ यू विल डिस्क्राइब What is Present. Is present. what is present means chemical substance किती फॉर्म मध्ये प्रेझेंट. the purity. okay Purity form. प्युरिटी. आपण त्याच्या क्वालिटेटिव्ह. सो नेम इटसेल्फ रिव्हील ऑल द explanation. So qualitative means we are going to check their quality. Quality means their purity, pure form मध्ये आयडियल त्याची प्रॉपर्टी जी आहे तसंच तो शो करतोय का नाही, आपण ते काय करतोय चेक करतोय थ्रू क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. नेक्स्ट terminology. So tell me the terminology of a titrant. Titrant means A solution of Solution of of known concentration strength used of in the loading titration. reaction used to determination. so कोण सांगेल क्लिअर क्रिस्टल क्लिअर आवाजात डेफिनेशन Solution. नॉन कॉन्सन्ट्रेशन असलेला सबस्टन्स. प्रॉपर डेफिनेशन. A solution of known strength of concentration used in the titration. ओके गुड. ओके नेक्स्ट इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. The point The point at which just adequate reagent added to reagent react is added to react completely with the point. is added to react completely with a substance. ओके मीनिंग इन शॉर्ट मीनिंग कोण सांगेल इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. पुरेसा reaction complete पुरेसा म्हणजे ऍक्टिवेट एजंट ऍड केला जातो. ऍक्टिवेट इट इज अ करेक्ट वर्ड. Adequate. Okay, good. Adequate. So equivalence point is nothing but just we are adding a adequate amount of a reagent to complete the reaction with that substance. So जी reaction आहे ती reaction complete होण्यासाठी जेवढा गरजेचा आहे तेवढंच आपण काय करतोय reagent त्याच्यामध्ये ऍड करतोय. सो त्यानंतर जो पॉइंट येतो किंवा जी अमाऊंट आपण जी मेजर करतोय त्याला आपण म्हणतोय इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. रिएक्शन कंप्लीट होण्यापुरती जेवढा आपण रिएजंट ऍड करतोय त्या व्हॉल्यूमला किंवा त्या अमाऊंटला आपण काय म्हणतोय इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. नेक्स्ट काय काय बघितलं होतं अजून. Equipment. Analysis. Which equipment we are generally used in titration? Burette. Nickel flask, wash bottle, funnel, volumetric flask. Okay. So everyone is it clear with the last lecture point? जेवढं काही शिकवलं होतं तेवढं सगळ्यांना समजले. So in today's lecture we are going to learn next bit, that is a basic principle of a volumetric analysis, and after completion of a basic principle we are going to learn acid base titration. Screen is visible. Yes, No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, the basic principle of a volumetric analysis, the solution to be analyzed contains an unknown amount of a chemical
Screen to me. This is elementary analysis topics now. This on the topics now. Okay. Wait for a minute. Okay. Basic principle of volumetric analysis. The solution to be analyzed contains an unknown amount of chemicals. So in that solution to be analyzed means unknown आपल्याला सबस्टन्स आहे केमिकल सबस्टन्स त्याला आपल्याला काय करायचंय अनालाइज करायचंय सो ते त्याचं आपण काय केलं काय प्रिपेअर केले सोल्युशन द सोल्युशन टू बी अनालाइज्ड असं सोल्युशन की ज्याला आपल्याला अनालाइज करायचंय त्याचं अनालिसिस करायचंय कंटेन अन अननोन अमाउंट ऑफ अ केमिकल तर त्यामध्ये काय आहे अननोन अमाउंट ऑफ अ केमिकल आहे किती कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ते प्रेझेंट आहे तो सबस्टन्स केमिकल सबस्टन्स आपल्याला माहित नाहीये जस्ट आपण काय केलंय कंपाऊंड घेतलंय and we are prepared the solution. Next आहे the reagent of an unknown concentration react with a chemical of an known amount in presence of an indicator, mostly phenolphthalein to show the end point. So titration च्या प्रोसेस इथे सिम्पली सांगितलेली आहे जे पण अननोन अमाउंट जे आहे किंवा अननोन कॉन्सन्ट्रेशनचं जे रिएजंट आहे त्याला आपण रिॲक्ट कोणासोबत करतोय केमिकल ऑफ अन नोन अमाउंट सो नोन अमाउंटच्या केमिकल सोबत किंवा नोन अमाउंट कॉन्सन्ट्रेशन असलेल्या केमिकल सोबत आपण काय करतोय रिएक्शन घडवून आणतोय सो इन द प्रेझेन्स ऑफ अ इंडिकेटर सो इंडिकेटरच्या प्रेझेन्स मध्ये आपण ही रिएक्शन घडवून आणतोय सो द रिएक्शन विल हॅपन इन द known concentration and unknown concentration of the reagent so in the presence of a indicator and most of the time which indicator used phenolphthalein indicator is used to show the end point मग इंडिकेटर आपण का वापरतोय इन अर्लियर लेक्चर आपण बघितलं होतं इंडिकेटर why we use indicator anyone कंप्लीट झाली का नाही ती पाहण्यासाठी okay good another कलर इंडिकेट करण्यासाठी ओके सो व्हिज्युअली आपल्याला समजायला पाहिजे की रिएक्शन कंप्लीट झाली का नाही त्याच्यासाठी आपण काय करतोय इंडिकेटर यूज करते इंडिकेटर मुळे काय होतंय कलर चेंज शो होतंय सो त्या कलर चेंज वरून आपण एंड पॉइंट डिटरमाइन करू शकतो सो इन द प्रेझेन्स ऑफ अ इंडिकेटर दिस रिएक्शन गोइंग टू हॅपन नेक्स्ट इट इज द पॉइंट इंडिकेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन सो यूज ऑफ अ इंडिकेटर मेन्शन केलंय इंडिकेटर used it is why it is used because it is the point indicating that completion of the reaction next the volume are measured by titration which complete the reaction between solution and reagent मग जो आपण व्हॉल्यूम मेजर करतोय ड्युरिंग द टायट्रेशन त्याच्यामध्ये आपल्याला काय समजतंय की किती रिएजंट अँड अनालाइटनी रिएक्शन किती झाली आणि त्यामधून किती व्हॉल्यूम आपल्याला मिळालंय त्या व्हॉल्यूमच्या अमाउंट वरून आपण काय करतोय अननोनचं कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड आउट करतोय द व्हॉल्यूम आर मेजर्ड बाय अ टायट्रेशन विच कम्प्लीट द रिएक्शन बिटवीन सोल्युशन अँड रिएजंट सो त्या व्हॉल्यूमच्या अमाउंट वरून आपल्याला समजतंय की दोन्ही मधली रिएक्शन कम्प्लीट झाली द व्हॉल्यूम अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ रिएजंट which are used in the titration shows the amount of a reagent and solution so volume of a concentration volume and concentration of a reagent which are used in a titration जे पण आपण व्हॉल्यूम आणि कॉन्सन्ट्रेशन त्या रिएजंटचा आपण यूज करतोय टायट्रेशनच्या प्रोसेस मध्ये shows the amount of a reagent and solution त्याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतंय किती अमाउंट मध्ये तर रिएजंट त्या सोल्युशन मध्ये प्रेझेंट आहे हे आपल्याला समजतंय The amount of an unknown chemical in the specific volume of a solution is determined by the mole fraction of a equation. So ह्याच्यामध्ये जे unknown chemical आहे त्याची अमाउंट आपल्याला कसं समजतं त्याचा स्पेसिफिक फॉर्म्युला आहे त्या फॉर्म्युला मध्ये आपण व्हॉल्यूम पुटअप करतो आणि त्यावरून आपल्याला आपली अमाउंट अननोनची अमाउंट आपल्याला डिराइव्ह होते सो ते मोल फ्रॅक्शन ऑफ द इक्वेशन ह्यानी आपण काय करतोय अननोनची अमाउंट काढतोय सो सिम्पली व्हॉल्यूमेट्रिक अनालिसिस मध्ये अननोनचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं काढलं जातं ह्याचं एक डेली लाईफ मधलं एक्झाम्पल सांगते फॉर एक्झाम्पल जसं की तुम्ही एका शॉप मध्ये गेलाय सो ते स्टोअर मध्ये जर तुम्हाला 5 kg राईस जर तुम्हाला घ्यायचं असेल
सो 5 kg राईस तुम्हाला जर घ्यायचं असेल, तुम्ही सांगितलं त्या दुकानदाराला की प्राइस किती आहे विचारलं आणि ऑल्सो 5 kg आय वॉन्ट असं तुम्ही सांगितलं त्यांना. तर ते काय करणार आहेत, मेजर करणार आहेत. मग ते मेजर करताना कसं करतील, फर्स्टली त्यांच्याकडे 5 kg चं त्यांच्याकडे वेट असणार आहे. ते वेट ते एका त्या वेइंग बॅलन्स मध्ये काय ते पुटअप करतील, एका पॅन मध्ये पुटअप करतील आणि सेकंड ह्याला काय करणार आहेत, 5 kg त्याच्यामध्ये फिलअप करणार आहेत. सो राईस त्याच्यामध्ये टाकणार आहे दुसऱ्या पॅन मध्ये. सो ह्याच्यावरून काय होणार आहे, 5 kg एवढा इक्वल अमाऊंट मध्ये तुम्हाला तिथं ते राईस सप्लाय केला जाणार आहे. इट मीन्स त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांच्याकडे काय होतं, 5 kg चं वेट होतं. त्यांना माहित होतं की एवढं जे वेट आहे ते कशाचं आहे, 5 kg एवढं इक्वल आहे. सो त्यांनी काय केलं, नॉन कॉन्सन्ट्रेशन तिथं घेतलं. सो मीन्स त्यांच्याकडे ऑलरेडी तेवढं वेट होतं, ते वेट एका पॅन मध्ये टाकलं. सेकंड पॅन मध्ये त्यांनी काय टाकलं, अननोन आहे. आता त्यांना 5 kg तेवढं बॅलन्स करायचंय. सो ते त्यांच्यासाठी काय असणार आहे, अननोन असणार आहे. तर ते काय करतायत, राईस त्याच्यामध्ये फिलअप करून इक्विबॅलन्स कुठं होते, इक्वल जिथं होते तिथपर्यंत ते राईस त्या सेकंड पॅन मध्ये फिलअप करतील. असं करून ते काय करणार आहेत, अननोनची कॉन्सन्ट्रेशन तिथं काढणार आहे. सो लाईकवाईज आपण पण इथं व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस परफॉर्म करताना हेच करतो की आपल्याला एका सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन माहिती असतं की ते किती अमाऊंट मध्ये आहे आणि ते किती अमाऊंट मध्ये हे माहिती आहे आपल्याला, किती अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट आहे. त्याची रिॲक्शन पण इक्वली त्या समोरच्या सोबत होणार आहे. त्यामुळे प्रोडक्ट दोन्हीचा कसा आला पाहिजे, कंबाइंडली आला पाहिजे. सो आपण काय करतोय, अननोनचं अमाऊंट आपण कॉन्सन्ट्रेशन आपण डिराईव्ह करतोय फ्रॉम द नॉन कॉन्सन्ट्रेशन. सो हे समजलं सगळ्यांना. सो इथे इक्वेशन आहे त्याच्यासाठी, मोल फ्रॅक्शन ऑफ द इक्वेशन. ओके, यू आर गेटिंग द पॉइंट. येस मॅम. ओके, आपण काय करतोय, व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस मध्ये कसं मेजर करतोय अननोनचा अमाऊंट. मोल फ्रॅक्शन ऑफ द इक्वेशन नुसार. ओके, नेक्स्ट अजून काय सांगता येईल एक्सप्लेनेशन मध्ये कसं करतोय. मॅम शेवटचा पॉइंट अजून एकदा सांग. The amount of an unknown chemical in the specific volume of a solution is determined by mole fraction of the equation. जे काय अननोन अमाऊंट आहे त्या केमिकलची, ते स्पेसिफिक व्हॉल्यूम मध्ये आपण काय करतोय, मोल फ्रॅक्शन इक्वेशन थ्रू त्यांची कॉन्सन्ट्रेशन आपण डिराईव्ह करतोय. सो लास्ट सेंटेन्स मध्ये फक्त मोल फ्रॅक्शन इक्वेशन यूज करून आपण अननोनचं कॉन्सन्ट्रेशन डिराईव्ह करतोय एवढंच मेन्शन केलेलं आहे. बट जे एक्झाम्पल मी सांगितलं ते एक्झाम्पल समजलं तुम्हाला, डेली लाईफ मधलं एक्झाम्पल. येस मॅम. येस मॅम. त्यामध्ये जसं Rice. आपण करतो की ऑलरेडी एक आपल्याकडे माहिती आहे की ह्याला 5 kg एवढं वेट आहे आणि नेक्स्ट आपण काय करतोय, त्याच्याच वरून अननोनचं आपण काय करतोय तिथं मेजर करतोय. म्हणजे इक्वली आपण 5 kg चा अनदर दुसरं वेइंग करतोय. तर सिमिलरली इथं तेच गोष्ट आहे की व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस ज्यावेळेस आपण परफॉर्म करतो त्यावेळेस पण एका सोल्युशनचं आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन माहिती असतं आणि त्या सोल्युशन मध्ये असणारा केमिकल सबस्टन्स कितपत कॅपॅसिटीने तो रिॲक्ट होऊ शकतो ही पण कॅपॅसिटी आपल्याला माहिती असते. त्यामुळं फायनल जे प्रोडक्ट आहे त्या फायनल प्रोडक्ट वरून आपण काय करतोय, डिटरमाइन करतोय अननोन सबस्टन्स किती अमाऊंट मध्ये, किती कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये त्या सोल्युशन मध्ये प्रेझेंट आहे. नेक्स्ट मोल फ्रॅक्शन ऑफ द इक्वेशन बघा. When the end point of the reaction is reached, the volume of a reactant consumed is measured and applied to carry volumetric analysis calculation of the analyte by the following formula. So ज्यावेळेस रिएक्शन कंप्लीट होते, एंड पॉइंट आपल्याला दिसतो, त्यावेळेस आपण काय करतोय, त्या सोल्युशन किती आपण ब्युरेट मधून त्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये किती पोर केलं होतं त्याचं व्हॉल्यूम काढतोय. मीन्स किती ml आपण त्याच्यामध्ये ऍड केलं होतं. सो ते ml मीन्स काय असणार आहे, आपण त्या रिॲक्टिंग सोल्युशनचा व्हॉल्यूम मेजर करतोय आणि त्याच्यावरून आपण अनालाइटचं म्हणजे जे अननोन कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याचं अमाऊंट तिथं कॉन्सन्ट्रेशन डिराईव्ह करतोय बाय द फॉलोइंग फॉर्म्युला. सो फॉर्म्युला काय आहे, CA इज इक्वल टू CT इंटू VT इंटू
m divided by Va. So this is the equation. So where Ca is equal to concentration of a analyte. Analyteचं concentration आहे Ca is equal to Ct. So Ct means concentration of a titrant. So titrant आपल्याला किती कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये आहे याचं आपल्याला इथं Ct ही व्हॅल्यू पुटअप करायची आहे. नेक्स्ट आहे Vt. सो Vt व्हॉल्यूम ऑफ अ titrant and m is a mole ratio of a analyte and reactant. So analyte आणि reactant चा mole ratio आहे Va is equal to volume of a analyte. So simply जे आपण दोन सोल्युशन घेते त्या दोन सोल्युशनचा आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन आणि त्याचं व्हॉल्यूम and mole ratio एवढंच इथं लागणार आहे टू डिटरमाइन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ अननोन. तर ह्या फॉर्म्युला मध्ये जर तुम्ही व्हॉल्यूम पुटअप केल्या तर तुम्हाला अननोनचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा अननोन सबस्टन्स किती अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट आहे हे इझिली डिटरमाइन होतं. सो मोल फ्रॅक्शन इक्वेशन आहे हे Ca इज इक्वल टू Ct इंटू Vt इंटू m डिवायडेड बाय Va. नेक्स्ट मेनी non-acid base titration are required constant pH throughout the reaction. जे पण acid base titration नॉन ऍसिड बेस टायट्रेशन आहे त्यांना pH जो आहे तो कॉन्स्टंट लागतो रिएक्शन कंप्लीट होण्यासाठी. therefore a buffer solution can be added to the titration chamber to maintain the pH value. त्यामुळे आपण काय करतोय जे पण pH आहे तो थ्रूआउट एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टंट राहण्यासाठी त्याच्यामध्ये बफर ऍड करतो. मीन्स रिएक्शन मुळे जरी समजा pH कमी किंवा जास्त होत असेल तर त्या बफर सोल्युशन मुळे ते त्या सोल्युशन मधला pH कसा राहणार आहे मेंटेन राहणार आहे. सो त्यासाठी नेक्स्ट इक्वेशन आहे N1V1 इज इक्वल टू N2V2. सो हे N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कसं आलं हे नेक्स्ट आपल्याला लर्न करायचंय. नेक्स्ट हे डिराइव्ह करायचंय. The equation is for a normality which can be simply derived by using law of equivalence. So हे जे N1V1 is equal to N2V2 आहे ते कशामध्ये मेजर केले जे काय सोल्युशन वगैरे जे आहेत त्यांना आपण नॉर्मॅलिटी मध्ये मेजर केलेलं आहे. मग सिम्पली हे इक्वेशन आपण कशापासून डिराइव्ह करू शकतो युजिंग द लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स. लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स वरून हे आपल्याला डिराइव्ह करता येतं which state that number of a gram equivalent of a reactant is equal to gram equivalence of a product. मग हे जे लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स जो आहे तो काय सांगतोय लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स म्हणजे जेवढा सबस्टन्स आपण रिएक्ट करण्यासाठी तिथं ग्राम मध्ये मेजर केलंय त्यामधून प्रोडक्ट पण कसं मिळणार आहे इक्वली मिळणार आहे. जसं की समजा 10 ग्राम एवढं जर तुम्ही तिथं रिएक्शन साठी एखादा प्रोडक्ट यूज करत असाल तर आपल्याला फायनल प्रोडक्ट पण आपल्याला 10 ग्राम एवढा इक्वल क्वांटिटी मध्येच मिळाला पाहिजे. सो लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स विच स्टेट दॅट द नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ अ रिएक्टंट. जेवढा तुम्ही रिएक्टंट घेतलाय ग्राम मध्ये ग्राम इक्विव्हॅलंट रिएक्टंट घेतलाय इज इक्वल टू मग तो कशाचा इक्वल असणार आहे इज इक्वल टू ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ अ प्रोडक्ट. जेवढा प्रोडक्ट त्या रिएक्शन मधून बाहेर पडणार आहे त्याच्या इक्वल असणार आहे. सो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स. So next let's take the example of an acid base titration reaction to derive this equation. जर आपल्याला हे इक्वेशन कसं आलं हे जर बघायचं असेल तर आपण acid base titration ची रिएक्शन आपण बघूया. So as we know normality is equal to number of a gram equivalent volume in a liter. Normality म्हणजे काय असणार आहे नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विव्हॅलंट. जो सबस्टन्स आपल्याला रिएक्ट करायचंय तो सबस्टन्स कशामध्ये बघतोय आपण ग्राम मध्ये बघतोय. सो त्या स्पेसिफिक व्हॉल्यूम मध्ये व्हॉल्यूम मीन्स समजा की तुम्ही 10 ml एवढं सोल्युशन प्रिपेअर केले त्या 10 ml मध्ये जर समजा तुम्ही 2 ग्राम एवढं सबस्टन्स जर डिझॉल्व्ह करत असाल तर ते काय झालं त्याची नॉर्मॅलिटी. सो नॉर्मॅलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विव्हॅलंट किती तुम्ही तो सबस्टन्स त्या सोल्युशन मध्ये त्या व्हॉल्यूम मध्ये ऍड केलाय सो इन लिटर मध्ये त्याला आपण म्हणतोय नॉर्मॅलिटी. नेक्स्ट आहे लेट द नॉर्मॅलिटी अँड व्हॉल्यूम ऑफ द ऍड बी व्हॉल्यूम ऑफ द N1 and V1 and normality and volume base is a N2 and V2.
सो सिम्पली आपण जर ऍसिड प्रिपेअर केलं असेल, ऍसिड बेस टायट्रेशन करतोय, त्यामुळे आपल्याला तिथं 2 सोल्युशन प्रिपेअर करावं लागणार आहे, ऍसिडचं आणि बेसचं. सो ऍसिडचं सोल्युशन प्रिपेअर करताना किती ग्राम आपण ऍसिड त्या स्पेसिफिक व्हॉल्यूम मध्ये डिझॉल्व्ह केलाय आणि किती ग्राम आपण बेस त्या व्हॉल्यूम मध्ये डिझॉल्व्ह केलाय, ह्याला आपण N1 V1 आणि N2 V2 अशा टर्मिनॉलॉजीज दिलेत. सो N1 म्हणजे काय असणार इथं, किती ग्राम मध्ये आपण डिझॉल्व्ह केलंय, तर स्पेसिफिक ग्राम, आणि V1 म्हणजे किती व्हॉल्यूम मध्ये आपण त्या व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन मध्ये डिझॉल्व्ह केलंय. दीज आर नथिंग बट V1. आणि सिमिलरली बेस साठी आपण काय म्हणतोय, कोणत्या टर्मिनॉलॉजीज वापरतोय, N2 आणि V2. जसे की किती ग्राम आपण बेस त्या सोल्युशन मध्ये डिझॉल्व्ह केलाय त्याला आपण म्हणतोय N2, आणि किती व्हॉल्यूम मध्ये आपण ते डिझॉल्व्ह केलंय त्याला आपण म्हणतोय V2. द नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विव्हॅलंट विल बी. सो त्यानंतर ना नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विव्हॅलंट विल बी नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू नॉर्मॅलिटी इंटू व्हॉल्यूम. जर आपल्याला नंबर ऑफ नॉर्मॅलिटी जर काढायची असेल तर आपल्याला काय लागणार आहे, नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विव्हॅलंट. मग हा इक्विव्हॅलंट कशाच्या इक्वल असणार आहे, नॉर्मॅलिटी इंटू व्हॉल्यूम. तर किती नॉर्मल ते सोल्युशन आहे आणि किती व्हॉल्यूम मध्ये आपण ते डिझॉल्व्ह केले त्याचे व्हॅल्यू फक्त तिथं ऍड करायचे. अँड ऍज वी नो number of a gram equivalent of a acid is equal to gram equivalent of a base. आणि आपल्याला माहिती की किती ग्राम मध्ये आपण ते ऍसिड घेतलंय तेवढंच इक्वली आपण इक्वल अमाऊंट मध्ये आपण तिथं बेस मेजर केलेला असणार. सो नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ अ ऍसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विव्हॅलंट ऑफ अ बेस. जेवढं आपण ऍसिड घेतले, समजा 2 ग्राम एवढं जर आपण ऍसिड घेतलं असेल 10 ml वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केलं असेल, तर सिमिलर प्रोसेस आपण बेस साठी करणार आहोत. जसं की 2 ग्राम एवढा बेस घेतला आणि 10 ml एवढ्या व्हॉल्यूम मध्ये आपण सोल्युशन मध्ये ते डिझॉल्व्ह करतोय. सो त्यामुळे त्या दोन्ही कसे झाले, इक्वल झाले. सो हेन्स आफ्टर पुटिंग द व्हेरिएबल द इक्वेशन विल बी. जर आपल्याला त्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, व्हॉल्यूम त्याचा नॉर्मॅलिटी आणि व्हॉल्यूम तिथं पुटअप करायचे. सो आफ्टर ह्याच इक्वेशन वरनं आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज मिळतात, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. तर हे आपल्याला इक्वेशन फायनली मिळतं. तर सगळ्यांना समजलंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेसिक प्रिन्सिपल मध्ये आपल्याला 2 पार्ट मध्ये हे बेसिक प्रिन्सिपल बघायला मिळतं. फर्स्ट मध्ये आपल्याला मोल फ्रॅक्शन इक्वेशन आणि सेकंड मध्ये आपल्याला लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स, अशा 2 पॉइंट मध्ये हे प्रिन्सिपल डिवाइड होताना दिसते. मोल फ्रॅक्शन मध्ये आपण काय बघितलं की जर अननोनची जर आपल्याला अमाऊंट किंवा कॉन्सन्ट्रेशन डिराइव्ह करायचं असेल तर त्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक फॉर्म्युला आहे. सो स्पेसिफिक फॉर्म्युला इथं त्यांनी दिलेला आहे. Okay, wait for a minute. हा फॉर्म्युला आहे CA इज इक्वल टू CTVT M डिवायडेड बाय VA. हा तुम्हाला फॉर्म्युला मध्ये, या फॉर्म्युला मध्ये जर तुम्ही नंबर्स ऍड केले तर तुम्हाला अननोनचं कॉन्सन्ट्रेशन मिळतं. यामधला CA मीन्स काय असणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनालाइट. आणि नेक्स्ट आपल्याला हे बघायचं आहे की किती कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये अनालाइट आहे. मग ह्याला जर डिराइव्ह करायचं असेल तर आपल्याला काय काय लागणार आहे, CT, VT, M and VA. सो CT म्हणजे काय असणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ टायट्रंट. सो टायट्रंट म्हणजे टायट्रंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला माहिती आहे का माहित नाहीये? माहिती आहे. इझिली पुट अप द व्हॅल्यू. जसं की आपल्याला टायट्रंटचं व्हॉल्यूम माहिती आहे, कॉन्सन्ट्रेशन किती ग्राम मध्ये आपण ते वेग केले हे आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे इथं आपण ती व्हॅल्यू पुटअप करू शकतो. नेक्स्ट आहे व्हॉल्यूम ऑफ टायट्रंट. किती सोल्युशन मध्ये आपण त्याला डिझॉल्व्ह केले हे आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळं व्हॉल्यूम पण आपल्याला म्हणजे 50 ml आपण ते सोल्युशन प्रिपेअर केलंय का 100 ml सोल्युशन आपण प्रिपेअर केलंय, त्यामुळं हे टायट्रंटचं व्हॉल्यूम पण आपल्याला माहिती आहे. नेक्स्ट आहे मोल रेशो ऑफ अनालाइट अँड रिएक्टंट. सो मोल रेशो म्हणजे काय असणार आहे, जर तुम्ही 1 नॉर्मल एवढं जर टायट्रंट घेत असाल तर डेफिनेटली
ते रिॲक्टंट जर 1 मोल एवढा घेत असेल किंवा 1 नॉर्मल जर घेत असेल तर अनालाइट पण डेफिनेटली नॉर्मॅलिटी मध्येच आपण मेजर करणार आहे. सो ते मोल रेशो त्याचा आपण घेतोय अनालाइट अँड रिॲक्टंटचा. नेक्स्ट आहे VA व्हॉल्यूम ऑफ अनालाइट. सो व्हॉल्यूम ऑफ अनालाइट आपल्याला माहिती आहे का? व्हॉल्यूम ऑफ अनालाइट आपल्याला माहिती असणार आहे का नाही? स्टुडंट, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेल मी व्हॉल्यूम ऑफ अनालाइट. व्हॉल्यूम ऑफ अनालाइट तुम्हाला माहिती असणार आहे का नाहीये? नाही. नाही. No. एखादा सबस्टन्स जर तुम्हाला दिला आणि त्या सबस्टन्सचे त्या केमिकल सबस्टन्स मध्ये एखादा अनदर काय म्हणते किती अमाऊंट मध्ये ते प्रेझेंट आहे हे तुम्हाला माहित नाहीये, पण ते किती अमाऊंट मध्ये किती व्हॉल्यूम मध्ये तुम्ही त्याला डिझॉल्व्ह केले हे तर तुम्हाला माहित असेल. समजा Yes, ma'am. 2 ग्राम जर तुम्हाला अननोन सबस्टन्स दिला 2 ग्राम एवढा, पण तुम्हाला माहिती आहे की ते 2 ग्राम तुम्ही 10 ml मध्ये डिझॉल्व्ह केलाय का 50 ml का 100 ml. मग व्हॉल्यूम ऑफ अनालाइट हे आपल्याला माहिती असणारी क्वांटिटी आहे का नाही? माहिती असणार. माहिती असणार. ह्या फॉर्म्युला मधल्या जेवढ्या पण व्हॅल्यू आहेत CT, VT, M, VA हे काय असणार आहे आपल्याला ऑलरेडी ह्या व्हॅल्यू माहिती असणार आहे. मग ह्या व्हॅल्यूला आपण काय करतोय या इक्वेशन मध्ये आपण त्या व्हॅल्यू पुटअप करून आपल्याला काय पाहिजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनालाइट ह्याच्यावरून आपल्याला समजणार आहे की किती प्रमाणामध्ये ते अननोन सबस्टन्स त्याचा अमाऊंट किती अमाऊंट मध्ये तो आहे, अनालाइट किती अमाऊंट मध्ये आहे. त्याचं फक्त कॉन्सन्ट्रेशन किंवा अमाऊंट आपल्याला माहित नाहीये, बट किती व्हॉल्यूम मध्ये आपण त्याला डिझॉल्व्ह केलं हे माहितीये आणि टायट्रंटचं तर आपल्याला किती व्हॉल्यूम माहितीये आणि कॉन्सन्ट्रेशन पण किती हे पण माहितीये. त्यामुळे फक्त आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनालाइट एवढंच काढायचं आहे ड्युरिंग द टायट्रेशन आणि त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे CA इज इक्वल टू CT/VT M डिवायडेड बाय VA. नेक्स्ट आहे N1V1 इज इक्वल टू N2V2. सो ह्याच्यासाठी लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स इथं अप्लाय केला गेलेला आहे. मीन्स आपल्याला तुम्हाला काय काढायचं की जे पण तुम्ही टायट्रेशन करताय, सो नॉन ऍसिड बेस टायट्रेशन असेल किंवा ऍसिड बेस टायट्रेशन जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर तिथं ऍसिडचं सेपरेट सोल्युशन तुम्ही प्रिपेअर करणार आणि बेसचं सेपरेट सोल्युशन तुम्ही प्रिपेअर करणार. मग ते किती ग्रॅम मध्ये तुम्ही ते ऍसिड घेतलंय आणि किती ग्रॅम मध्ये तुम्ही बेस घेतलाय आणि किती व्हॉल्यूम मध्ये त्यांना डिझॉल्व्ह केलंय ह्या सगळ्या क्वांटिटी तुम्हाला माहित असतात. मग जेवढा रिॲक्टिंग सबस्टन्स जर तुम्ही त्या सोल्युशन मध्ये टाकत असाल आणि त्यामधून जे येणारा प्रोडक्ट आहे त्याच्यावरून आपण काय करतोय अननोनची अमाऊंट तिथं डिराईव्ह करतोय. हे काय झालं बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस. तर ह्याच्यामध्ये 2 पॉइंट आहेत. फर्स्ट पॉइंट कोणता? मोल फ्रॅक्शन. ओके करेक्ट, मोल फ्रॅक्शन. तर मोल फ्रॅक्शन इक्वेशन आहे की ज्याच्यावरून आपल्याला सांगता येतं की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनालाइट म्हणजे ज्याची अननोन व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला डिराईव्ह करायचं इक्वेशन आहे. सेकंड मध्ये लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स. ओके, लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स. मग लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स काय सांगतोय आपल्याला? N1 Non-acid base titration to acid base titration. ओके, Rare. जेवढा तुम्ही रिॲक्टिंग सबस्टन्स त्या सोल्युशन मध्ये टाकणार आहे तेवढीच रिॲक्शन होणार आहे आणि तेवढाच प्रोडक्ट आपल्याला मिळणार आहे. त्यामुळं हे लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स पण तेच सांगतं जेवढं तुम्ही रिॲक्टिंग सबस्टन्स त्या सोल्युशन मध्ये ऍड करताय तेवढंच तुम्हाला प्रोडक्ट पण मिळणार आहे. 10 ग्राम सबस्टन्स जर तुम्ही त्या सोल्युशन मध्ये रिॲक्शन साठी टाकला असेल तर डेफिनेटली 10 ग्राम एवढेच प्रोडक्ट तुम्हाला मिळणार आहे. दीज आर नथिंग बट अ लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स. तर त्याच्यामध्ये लॉ ऑफ इक्विव्हॅलन्स इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2. सो ते कसं आलं N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हे तुम्हाला सगळं एक्सप्लेन करायचं आहे बेसिक प्रिन्सिपल मध्ये. जर ऍसिड बेस टायट्रेशनची जर रिॲक्शन बघितली तर आपल्याला माहिती आहे नॉर्मॅलिटी म्हणजे काय असते. नॉर्मॅलिटी म्हणजे नंबर ऑफ ग्राम इक्विव्हॅलंट व्हॉल्यूम इन अ लिटर. मीन्स 1 लिटर मध्ये आपण किती ग्राम आपण तो सबस्टन्स मिक्स केलाय. सो दीज आर नथिंग बट अ नॉर्मॅलिटी.
मग त्याच्यावरनं आपण काय करतोय, जर ऍसिडचं सेपरेट सोल्युशन बनवून प्रिपेअर करून घेतोय आणि बेसचं सेपरेट सोल्युशन तिथं प्रिपेअर करून घेतोय. मग ऍसिड साठी N1V1 आणि बेस साठी N2V2. मग N1 काय असणार आहे, किती अमाऊंट मध्ये आपण ऍसिड त्याच्यामध्ये त्या सोल्युशन मध्ये टाकलं, तर ती अमाऊंट मीन्स N1. V1 म्हणजे किती व्हॉल्यूम मध्ये, 1 लिटर मध्ये डिझॉल्व्ह केलंय, 2 लिटर मध्ये डिझॉल्व्ह केलंय, ते व्हॉल्यूम म्हणजे काय असणार आहे V1. आणि N2 मीन्स किती अमाऊंट मध्ये आपण बेस तिथं घेतलेला आहे, 10 ग्रॅम घेतलाय, 20 ग्रॅम घेतलाय, 1000 ग्रॅम घेतलाय ते, आणि किती व्हॉल्यूम मध्ये आपण त्यांना डिझॉल्व्ह केले, तो व्हॉल्यूम म्हणजे V2. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू नॉर्मॅलिटी इनटू व्हॉल्यूम. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विव्हॅलंट म्हणजे काय असणार आहे, किती ग्राम घेतलाय आणि किती लिटर पाण्यामध्ये आपण त्यांना, सॉरी किती लिटर वॉटर मध्ये आपण त्यांना डिझॉल्व्ह केले किंवा सॉल्व्हेंट मध्ये डिझॉल्व्ह केले. These are nothing but a number of a gram equivalent. So equation is a normality into volume. Next, number of a gram equivalent of a acid is equal to gram equivalent of a base. जर समजा ऍसिड तुम्ही जर 10 ग्रॅम घेतलंय आणि प्रोडक्ट जर समजा 10 ग्रॅमच आलाय, तर ह्याच्यावरनं आपण काय म्हणतोय की 10 ग्रॅम ऍसिड सोबत 10 ग्रॅम बेस एवढा रिएक्ट झाला, त्यामुळे फायनल आपल्याला जे प्रोडक्ट मिळाले ते पण किती होतं, फायनल प्रेसिपिटेशन आपल्याला 10 ग्रॅमच एवढं मिळालेलं आहे. So that's why number of a gram equivalent of a acid is equal to gram equivalent of a base. Hence, while we are putting all the values, we get N1V1 is equal to N2V2. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is the acid-base titration. So, acid-base titration is an experimental method employed to obtain information about a solution containing an acid or base. Numerous compounds, both organic and inorganic, can be determined by the titration based on their acidic and basic properties. हे ऍसिड बेस टायट्रेशन जे आहे ते आपल्याला लर्न करायचं आहे. ऍसिड बेस म्हणजे काय, ऍसिड बेस टायट्रेशन म्हणजे काय, जी असे सोल्युशन असतात, एक ऍसिडिक आणि एक बेसिक सोल्युशन असतं, त्याची आपण काय करतोय, रिएक्शन घडवून आणतोय. सो ऍसिड बेस टायट्रेशन इज अन एक्सपेरिमेंटल मेथड. ही ऍसिड बेस टायट्रेशन ही एक एक्सपेरिमेंटल मेथड आहे, एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सोल्युशन कंटेनिंग अन ऍसिड और बेस. ज्याच्यामधून आपल्याला काय मिळणार आहे, इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे. कोणाची इन्फॉर्मेशन, असे सोल्युशन ऍसिडचे किंवा बेसचे की ज्यांची होल इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्या मेथड मधून मिळते. सो न्यूमेरियस कंपाऊंड्स बोथ ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कॅन बी डिटरमाइन्ड बाय अ टायट्रेशन. जी टायट्रेशनची जी मेथड आहे ती मेथड यूज करून बरेच आपल्याला ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत ते डिराईव्ह करता येतात, किती कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ते प्रेझेंट असतील, अनदर सबस्टन्स मध्ये हे आपल्याला काढता येतं. सो बाय द डिटरमाइंड बाय अ टायट्रेशन बेस्ड ऑन देअर ऍसिडिक अँड बेसिक प्रॉपर्टी. त्यांचं जे नेचर आहे, सो बेसिक जे नेचर आहे, ऍसिडिक असेल किंवा बेसिक नेचर जे आहे त्या प्रॉपर्टीवरून किंवा त्यांच्या त्या नेचरवरून आपल्याला बरेच ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत ते टायट्रेशन थ्रू डिटरमाइन करता येतात. सो ऍसिड इज अ टायट्रेटेड विथ अ बेस अँड बेस इज अ टायट्रेटेड विथ अन ऍसिड. सो ऍसिडला आपण बेस सोबत टायट्रेट करू शकतो किंवा बेसला आपण ऍसिड सोबत टायट्रेट करू शकतो. द एंड पॉइंट इज युजली डिटेक्टेड बाय ऍडिंग अन इंडिकेटर. मग ती रिएक्शन कंप्लीट झाली का नाही त्या कसं डिटरमाइन करतोय, बाय युजिंग द इंडिकेटर. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये काय सांगितलं, ऍसिड बेस टायट्रेशनच्या ही एक एक्सपेरिमेंटल मेथड आहे ज्याच्यामध्ये आपण ऍसिड आणि बेस त्या कंपाऊंडच्या ऍसिडिक आणि बेसिक नेचर वरून ते कंपाऊंड ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आपण डिटरमाइन करू शकतो. नेक्स्ट आहे थेअरी. An acid base titration involves strong or weak acid or a base. Specifically, an acid base titration can be used to figure out the following. So acid base titration मध्ये आपण strong acid, weak acid, strong base, weak base असे आपण सोल्युशन यूज करतो.
ज्याच्यामधून आपल्याला काय काय मिळणार आहे किंवा हे ऍसिड बेस टायट्रेशन केल्यानंतर ना आपल्याला काय मिळतं त्या टायट्रेशन करून. तर नेक्स्ट आहे त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह. फर्स्ट आहे द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अन ऍसिड और बेस. त्याच्यावरनं आपल्याला समजतं की किती कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ऍसिड प्रेझेंट आहे आणि किती कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये बेस प्रेझेंट आहे त्या सोल्युशन मध्ये किंवा त्या रिएक्शन मध्ये. नेक्स्ट आहे वेदर अँड अननोन ऍसिड और अननोन बेस इज अ स्ट्रॉंग और वीक. मग आपल्याला त्याचं बेसिक नेचर समजतं या टायट्रेशन मधून की जे पण अननोन ऍसिड किंवा अननोन बेस आपण घेतलंय मग ते त्याचं नेचर कसं आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड आहे किंवा स्ट्रॉंग बेस आहे का वीक ऍसिड आहे आणि वीक बेस आहे. त्याचं बेसिक नेचर, बेसिक प्रॉपर्टी आपल्याला या टायट्रेशन मधून समजते. नेक्स्ट आहे पीके ऑफ एन अननोन ऍसिड और पीकेबी ऑफ एन अननोन बेस. सो टेल मी व्हॉट इज द पीकेए. कोणाला सांगता येईल? आपल्याला त्या सोल्युशन मधला पीकेए फॉर ऍसिड समजतं आणि पीकेबी फॉर एन बेस समजतं. सो टेल मी व्हॉट इज द पीकेए. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिड अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिड म्हणजे पीके आणि पीकेबी म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द बेस. ओके, अनदर. ऑलरेडी हे तुम्हाला झालेलं आहे 12th मध्ये. हे तुम्हाला सगळं होतं पीकेए अँड पीकेबी. पीकेए कसं आपण म्हणतो अदर स्टुडंट? Negative log base. ओके, करेक्ट सांगा. ओके, करेक्ट सांगताय, सांगा फास्ट. Acid dissociation constant. इक्वेशन. pH plus POH is equal to 14. ऍक्च्युली पीके हे लॉगॅरिथम मध्ये बोललं जातं. तर पीके चं काय असणार आहे? निगेटिव्ह लॉग बेस 10. 2.303 upon Ka. ओके, निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 ऑफ अ के. हे म्हणजे पीकेए हे इक्वेशन आहे. जर तुम्हाला पीके काढायचा असेल एखाद्या ऑर्गॅनिक किंवा इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सचा तर आपण काय करतोय? निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 ऑफ अ के हे काढतोय. सो त्यातला के ए काय असणार आहे? डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. सो निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 ह्याची पण एक स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, स्पेसिफिक अमाऊंट आहे. कॅल्क्युलेशन पण तुम्हाला ऑलरेडी 12th मध्ये ह्याचं झालेलं आहे. त्याने मल्टिप्लाय करायचं. कशाला मल्टिप्लाय करायचं? के ला. के काय आहे? डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. ह्या दोन्हीचं जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून बघितलं तर तुम्हाला प्रत्येक ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सचा पीके मिळतो. pKa is nothing but numbers that show how weak or strong acid is. म्हणजे आपल्याला pKa स्पेशली pKa कशासाठी असतो? ऍसिड साठी. त्याच्यामध्ये आपण ऍसिड डिटरमाइन करतोय. pKa म्हणजे काय की असे नंबर्स आपल्याला असे नंबर्स बघायला मिळतात की ज्याच्यावरून आपल्याला समजतं की ते जो सबस्टन्स आहे तो किती वीक ऍसिड आहे किंवा वीक स्ट्रॉंग ऍसिड आहे हे आपल्याला इझिली आयडेंटिफाय होतं. सिमिलरली पीकेबी मीन्स काय असणार आहे? आपल्याला नंबर्स आहेत त्या नंबर्स वरून समजतं की ते स्ट्रॉंग बेस आहे का वीक बेस आहे. ओके, यू आर क्लिअर विथ पीकेए अँड पीकेबी? Yes, ma'am. पीके म्हणजे नंबर्स वरून आपल्याला समजतं की त्याचे तो स्ट्रॉंग ऍसिड आहे का स्ट्रॉंग वीक ऍसिड आहे का स्ट्रॉंग ऍसिड आहे. आणि पीकेबी वरनं आपल्याला समजतं की स्ट्रॉंग बेस आहे का वीक बेस आहे. जर समजा
पीके ह्याची व्हॅल्यू जर कमी आली, लोअर आली, तर त्याला आपण काय म्हणतोय? मग ते स्ट्रॉंग ऍसिड कन्सिडर केलं जातं का वीक ऍसिड? Weak acid. ओके, सगळ्यांना वाटतंय वीक ऍसिड? स्ट्रॉंग ऍसिड. स्ट्रॉंग ऍसिड. ओके, स्ट्रॉंग ऍसिड. जेवढी पीके ची व्हॅल्यू कमी, लोअर द पीके, स्ट्रॉंगर द ऍसिड. अँड पीकेबी, लोअर द पीकेबी, व्हॅल्यू इंडिकेट्स Stronger the स्ट्रॉंगर बेस. ओके, गुड. तर जेवढी पीके ची व्हॅल्यू कमी, तेवढं ते स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा बेस असतं, आणि जेवढी त्याची व्हॅल्यू जास्त, तेवढं ते वीक ऍसिड किंवा वीक बेस असतं. सो ऍसिड बेस टायट्रेशन यावरून आपल्याला काय काय समजतं? पहिलं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अन ऍसिड बेस, किती कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये तिथं ऍसिड आणि बेस प्रेझेंट आहे हे समजतं. सेकंड, वेदर अन अननोन ऍसिड और बेस इज अ स्ट्रॉंग और वीक, म्हणजे त्यांचं नेचर आपल्याला समजतं. जे पण ऍसिड आणि बेस त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, ते स्ट्रॉंग ऍसिड आहे का वीक ऍसिड आहे, स्ट्रॉंग बेस आहे का वीक बेस आहे, हे त्याचं नेचर आपल्याला समजतं. आणि आफ्टर दॅट पीके ऑफ एन अननोन ऍसिड अँड पीकेबी ऑफ एन अननोन बेस, म्हणजे आपल्याला काय समजतं? त्याचं डिसोसिएशन कपॅसिटी समजते. सो पीके अँड पीकेबी ह्याचे अननोनचे जे आहेत, ऍसिड बेस जे अननोन आहे, त्यांचं आपल्याला त्याची डिसोसिएशन कपॅसिटी इथं समजते. कितीपर्यंत ते रिॲक्ट होऊ शकतात ही आपल्याला कपॅसिटी समजते. नेक्स्ट बघा, let us consider add a base reaction which takes place with a proton acceptor. Sorry, इथं add नाहीये. Let us consider acid base reaction which takes place with a proton acceptor. आपल्याला acid base reaction बघायचे to explain the acid base titration. So acid base titration म्हणजे काय असणार आहे की जिथे acid आणि base ची रिएक्शन होणार आहे. So let us consider acid base reaction which takes place in a proton acceptor. एक सोल्युशन आहे, त्या सोल्युशन मध्ये आपण काय केलेलं आहे, ऍसिड आणि बेस ची रिएक्शन तिथे घडवून आणतो. जर समजा ते सोल्युशन वॉटर असेल तर इन वॉटर द प्रोटॉन इज जनरली सॉल्वेटेड ऍज H3O+. मीन्स काय असणार आहे की जर वॉटर तुम्ही घेतलं, त्या वॉटर मध्ये जर समजा तुम्ही तिथं बेस ऍड केला, तर ते वॉटरची आणि बेसची रिएक्शन होऊन आपल्याला काय मिळणार आहे, कोणतं कंपाऊंड मिळणार आहे, H3O+. and H2O is added to the base to lose OH- or gain H3O+. जर समजा वॉटर मध्ये तुम्ही जर बेस ऍड केला, तर तिथं काय होणार आहे, रिएक्शन होणार आहे, आणि त्या रिएक्शन मधून आपल्याला काय मिळतंय, H3O+ हे कंपाऊंड आपल्याला मिळतं. वॉटर बेसिकली कोणत्या नेचर मध्ये असतं? वॉटर हे ऍसिड आहे का बेस आहे? न्यूट्रल. 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 सो तुम्ही एक वर्ड ऐकलाय का, अम्फिओटेरिक? येस मॅम. Yes, What ma'am. is the meaning of amphiotaric? अँफोटेरिक म्हणजे मॅम वॉटर ना बरोबर ऍसिड बरोबर रिएक्ट झालं तर ते ऍसिड पण दाखवतं आणि बेस ऍसिडिक आणि बेसिक पण नेचर दाखवतं. ओके, सो अजून कोण सांगेल? बाकीचे आहेत का सगळेजण प्रेझेंट? ओके, अम्फिओटेरिक वॉटर मध्ये जर आपण रिएक्शन बघितली, ऍसिड बेस जर ही जर रिएक्शन बघितली, तर त्याच्यामध्ये आपण वॉटर हे जर सॉल्व्हंट घेतलं, तर वॉटरचं नेचर कसं आहे, न्यूट्रल नेचर आहे डेफिनेटली, बट वॉटर इज अ अम्फिओटेरिक इन नेचर. सो अम्फिओटेरिक ह्याचा मीनिंग काय आहे, जर समजा वॉटरला जर तुम्ही बेस सोबत जर रिॲक्ट केलं, तर ते ऍसिड सारखं ऍक्ट होतं, आणि जर समजा वॉटरला तुम्ही ऍसिड सोबत जर रिॲक्ट केलं, तर ते स्वतः काय होतं, बेस सारखं रिॲक्ट करतं. त्यामुळे आपल्याला काय मिळणार आहे, सो H2O
सो इथं सेंटेन्स आहे H2O इज ऍडेड टू द बेस. जर वॉटरला आपण बेस मध्ये ऍड केलं तर टू लूज OH मायनस और गेन H3O प्लस. त्यामधून आपल्याला काय मिळतं H3O प्लस. तर काय करतात OH मायनस लूज करतायत आणि ऍसिड सारखं स्वतः ऍक्ट होत आहेत आणि आपल्याला कंपाऊंड काय मिळतंय त्या वॉटर मध्ये H3O प्लस हे आपल्याला कंपाऊंड मिळते. सो वॉटर मध्ये आपण बेस ऍड करतोय आणि आपल्याला फायनल कंपाऊंड काय मिळतंय H3O प्लस. सो ऍसिड बेस रिएक्शन आर रिव्हर्सिबल. सो ऍसिड बेस रिएक्शन ही कशी आहे रिव्हर्सिबल. द रिएक्शन आर शोन बाय बिलो. सो नेक्स्ट तुम्हाला रिएक्शन त्यांनी शो केलेली आहे HA प्लस HA मीन्स काय असणार आहे इथं ऍसिड असणार आहे HA प्लस H2O gives H3O प्लस प्लस A मायनस ऍसिड and B minus plus H2O gives BH plus OH minus. जसं की वॉटर जे आहे ते स्वतः अँफिओटेरिक नेचर शो करतं. त्यामुळं जर वॉटरला जर आपण ऍसिड सोबत रिॲक्ट केलं तर आपल्याला कोणतं कंपाऊंड मिळतंय H3O प्लस मिळतंय आणि ऑल्सो आपल्याला तिथं आयन्स तिथं प्रोड्यूस होताना दिसतात. A मायनस हे काय असणार आहेत आयन्स असणार आहेत. ऍसिड तिथं ऍसिड सारखं ऍक्ट होताना आपल्याला शो होणार आहे. सॉरी बेस सारखं ऍक्ट होताना इथं शो होतंय आणि हे कंपाऊंड मिळतंय H3O प्लस प्लस त्याच्यामधून आपल्याला काय मिळतंय की आयन्स पण मिळतात. ऍसिडचे आयन्स पण फ्री फॉर्म मध्ये तिथं ऑब्झर्व होतात. नेक्स्ट आहे B मायनस. सो B मायनस मीन्स काय असणार आहे बेस असणार आहे. सो बेसला जर वॉटर सोबत रिॲक्ट केलं तर तिथं आपल्याला काय मिळणार आहे कंपाऊंड BH प्लस OH मायनस. सो इथं हे आपल्याला BH हे कंपाऊंड मिळते. where A is the conjugate base and H plus B is a conjugate acid. So आपल्याला इथं त्या रिएक्शन मधून काय समजतंय की A जे आहे ते कॉन्जुगेट बेस आहे आणि H plus B जे आहे ते कॉन्जुगेट ऍसिड आहे. सो कॉन्जुगेट ऍसिड अँड कॉन्जुगेट बेस मीन्स काय आहे माहितीये का तुम्हाला? हे ऑलरेडी मॅम तुम्हाला आता सगळं झालंय. मॅम HA प्लस HA ची जर H2O बरोबर आपण रिएक्शन केली तर H प्लस आणि A मायनस म्हणजे H प्लस हा बाहेर पडतो आणि A मायनस म्हणजे बेस म्हणजे कॉन्जुगेटेड ऍसिड म्हणजे H ची फोड होती ना H प्लस आणि A मायनस. ऍसिड हे बेस बरोबर रिएक्ट झाल्यानंतर H प्लस आणि A मायनस होतं म्हणून त्याला कॉन्जुगेटेड ऍसिड. ओके. अजून कोण सांगेल कॉन्जुगेट बेस अँड कॉन्जुगेट ऍसिड सिम्पली? सो कॉन्जुगेट बेस मीन्स काय असणार आहे असं केमिकल कंपाऊंड ज्याच्यामधून आपल्याला मीन्स केमिकल कंपाऊंड फॉर्म व्हेन अन ऍसिड डोनेट अ प्रोटॉन टू अ बेस. जे बेसला आहे तो काय करणार आहे प्रोटॉन डोनेट करणार आहे त्याला आपण काय म्हणतोय कॉन्जुगेट बेस. सो नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऍसिड पण काय असणार आहे मग जो प्रोटॉन एस्केप करतो तो. ओके त्याला आपण काय म्हणतोय कॉन्जुगेट ऍसिड अँड कॉन्जुगेट बेस. ओके जे काय करतात एकमेकांची रिक्वायरमेंट जे फुलफिलमेंट करतात आणि स्वतः स्टेबल कंपाऊंड फॉर्म करतात त्या पेअरिंगला आपण काय म्हणतोय कॉन्जुगेट. म्हणजे एकमेकांना अप्रोप्रिएट असलेले असे सबस्टन्स त्याला आपण म्हणतोय कॉन्जुगेट. मग ऍसिडच्या प्रेझेन्स मध्ये दुसरा जो सबस्टन्स आहे तो बेस सारखी रिएक्शन शो करतोय आणि एक स्टेबल कंपाऊंड फॉर्म करते. सो दिस इज नोन एज अ कॉन्जुगेट बेस. सो सिमिलरली वाइस वर्सा इकडे कॉन्जुगेट ऍसिडला इथं अप्लाय होते. नेक्स्ट thus we say acid plus base is equal to conjugate base plus conjugate acid. So next आहे conjugate acid plus base is equal to conjugate base plus conjugate acid. Ka is equal to H3O plus A minus divided by Ha into H2O. Thus Kb is equal to Hb into OH minus divided by B minus. So Ka and Kb काय असणार आहेत डिसोसिएशन कॉन्स्टंट असणार आहेत. कोणाचे Ka म्हणजे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ अ ऍसिड and Kb means dissociation constant of a base. ओके फक्त डिसोसिएशन आपण इथं शो केलेलं आहे. नेक्स्ट इज इक्वल टू
तर Kw is equal to H plus OH minus divided by water. So Kw, it is a constant, is the ionic product of a water. वॉटरचे इथं आयन्स मध्ये प्रोड्यूस झालेले दिसतात. वॉटर जर तुम्ही डिवाइड करून बघितलं तर आपल्याला H प्लस आयन्स पण मिळतात आणि OH मायनस पण आयन मिळतात. सो Kw इज द वॉटरचं डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आहे. सो नेक्स्ट, so it is possible to give an expression for a H plus in a term of a Ka is Ka, Kb and Kw for a combination of a various type of a strong and weak acid and bases. त्याच्यावरून आपल्याला ह्या इक्वेशन वरनं काय समजतं, स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस कोणते आहेत हे समजतं. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आहेत आणि त्याचेच परत आपण pKa मध्ये कन्वर्जन करतो. निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 ह्याच्यामध्ये कन्वर्जन करतो. हे Ka मध्ये आपण काय सांगितलंय, फक्त डिसोसिएशन सांगितलेलं आहे. सो नेक्स्ट बघा, त्याचे एक्झाम्पल आहेत टाइप्स ऑफ अन ऍसिड बेस टायट्रेशन. सो टाइप्स ऑफ ऍसिड बेस टायट्रेशन मीन्स त्याचे किती टाइप आहेत, 4 टाइप्स आहेत. स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस, वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस अँड वीक ऍसिड अँड वीक बेस. हे आपल्याला 4 टाइपचे ऍसिड बेस टायट्रेशन बघायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस एक्झाम्पल काय असणार आहे, HCl हायड्रोक्लोरिक ऍसिड अँड सोडियम हायड्रॉक्साइड, HCl अँड NaOH. आणि वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस त्याचे एक्झाम्पल काय आहे, ऍसिटिक ऍसिड अँड सोडियम हायड्रॉक्साइड, CH3COOH अँड NaOH. सो ऍसिटिक ऍसिड अँड सोडियम हायड्रॉक्साइड. नेक्स्ट आहे स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. सो स्ट्रॉंग ऍसिड HCl अँड अमोनिया. सो NH3 इज अमोनिया, ह्यांची रिएक्शन. नेक्स्ट वीक ऍसिड अँड वीक बेस. सो CH3COOH मीन्स वीक ऍसिड, ऍसिटिक ऍसिड आहे, अँड अमोनिया NH3. सो हे एक्झाम्पल आहेत स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस, weak acid, strong base, strong acid, weak base and weak acid and weak base. हे आपल्याला 4 टाइपचे ऍसिड बेस टायट्रेशन बघायला मिळतात. त्याचे कॉमन एक्झाम्पल इथं शो केलेलं आहे. तर इथं तुमचा ऍसिड बेस टायट्रेशन चा फर्स्ट पार्ट जो आहे तो संपतोय. नेक्स्ट तुम्हाला लर्न करायचं आहे टायट्रेशन कर्व अँड इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. सो ऍसिड बेस टायट्रेशन मध्ये किंवा प्रिव्हियस जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिसचं, त्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे? नो मॅम. No, ma'am. No, ma'am. नो मॅम. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके.